सहाय आथ रुत प्रथम श्री कलगीधर प्रबंध कथनम दोहरा तीनों काल लिपत रह खोज जाहे प्रवीण बीनत सचदानंद त्रै जन मरम रति ना तीनों काल लिपत रह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी अते निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जियो बहुत ही वडभागे हो जो कि संध्या काल दे सजे हुए पावन पवित्र दरबारां अंदर चवर छत्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी पर विराजमान दसों ही पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी दियां पावन पवित्र हाजरियां भर रहे हो। सजे हुए पावन पवित्र संध्या काल दे दीवाना अंदर अमृत रूप चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दी पावन कथा विचार दा समा होया है। मनोबिरतियां दे ताही एकाग्र करदियां होया पावन पवित्र कल्याणकारी सतगुरां दा इतिहास गुरु जस सरवण कर लाह प्राप्त करना करिए जी। सो कल दे दीवाना अंदर आप गुरसिख संगतां प्रसंग सरवण कीता कि चल रही लड़ीवार इतिहास दी कथा विचार अंदर धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका कीनो बड्डो कलू मह साका साधन हेत इति जन करी शीस दिया पर सी ना उचरी। धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी दी शहीदी दी कथा विचार सरवण करन दे नाल नाल श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दी 12वीं रास दी संपूर्णता हुई सी। सो अगों हुण सूरज प्रकाश ग्रंथ दी पहली रुत कवि जी आरंभ कर रहे हैं। मनोबिरतियां नूं एकाग्र करिए ते पावन गुरु इतिहास नाल जुड़दियां होया गुरु जस सरवण कर लाह प्राप्त करना करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नाम अद्विती दा है एक नाम लसानी दा है। अद्विती हुंदा जिहदे वर्गा दूजा ना होवे। लसानी हुंदा ला सानी सानी नाम वर्गा ला नाम नहीं है।
ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਕਹੀਏ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਯ। ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿ ਹੈ। ਸਤਿ ਨਾਮ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਸਾਰਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਸਰਿਆ ਪਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਸਤਿ ਹੈ। ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਤਿ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਸੁਫਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪਸਰਦਾ ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸੁਖੀਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਲਬ, ਪੱਖਾ, ਮੋਟਰ, इसी प्रकार मशीन ਜਾਂ इसी प्रकार लैपटॉप ਜਾਂ मोबाइल इत्यादि, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਪੱਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੱਖਾ ਜੜ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ मोबाइल है, लैपटॉप है इत्यादि होर मशीनां हनगियां, वो जड़ है, चलाउण वाली बिजली है। सारा पसारा है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, नदियां हन, दरिया हन। नदियां दा वहना, दरियावां दा वहना भी चेतन दे आश्रित ही हो रहा है। पवन दा चलना भी चेतन दे आश्रित ही हो रहा है। सूरज दा प्रकाश करना भी चेतन दे आश्रित ही हो रहा है। मनुष्य दा चलना फिरना वेखना हरकत करना अन्य पशु पक्षी आदि सबनों दी प्रक्रिया दा आधार जो है वो चेतन है। उतों बिना सब वस्तुआं जड़ हनगियां। सो गुर नाम चेतन है, आप चेतन सारियां नूं चेतन सफुरती देण वाला है। जां इउं कह लो कि वो चेतन ही सारियां दे विच अनुसूत हो करके व्यापक हो रहा है।
ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਚੇਤਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਜੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੀਏ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੀਤ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹੀਏ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿ ਕਹੀਏ ਜੋ ਤ੍ਰਾਈ ਕਾਲ ਅਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੀਏ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਮਲਾ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਗ, ਨਵੇਂ ਮਜਮੂਨ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨਗੇ, ਜੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਲ ਹੈ।
जो गुरु नानक देव जी वालों उचारिया गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच इस नूं मुख्ता रूप दे विच अंकित कीता। ये अगला मंगल जिहड़ा है ये धन कलगीधर पातशाह जी वालों उचारण कीता होया मुख मंगल है। ते जिन्हां ने अपनी श्री मुख वाक बाणी दसम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी दे विच प्रमुखता रूप दे विच ये मंगल वरतिया है। धन कलगीधर पातशाह जी ने दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिन्नी भी गुरबाणी है उस गुरबाणी दे विच कोई भी नवा मजमून नवा प्रसंग कोई नवा अध्याय आरंभ होंदा है, कोई अवतार की कथा चंडी चरित्र चंडी दी वार इस प्रकार कोई नवा मजमून आरंभ होंदा है ते उत्थे कलगीधर पातशाह जी दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी विच मंगल उचारण करते हैं। सो कवि राज कवि संतोख सिंह जी ने इस सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विच जद जद भी कवि जी ने भी नवा ये मजमून आरंभिया है। पहलो नानक प्रकाश है, इसी प्रकार नानक प्रकाश का पूर्वार्ध अध्याय है, फिर उत्तरार्ध अध्याय है। उन्होंने दे आरंभ दे विच भी इसी तरह दोनों ही मंगल गुरु नानक देव जी धन कलगीधर पातशाह जी वालों उचारण कीते मंगल लिखे है। फिर जे रुत्तां रासां आरंभ होईयां हनगियां प्रथमली रास विच द्वितीय रास तृतीय रास चतुष्टी रास पंचम रास छठम रास सप्तमी रास इसी प्रकार अष्टमी नौवीं दसवीं एकादशी ते द्वादशी 12वीं रास विच सारियां विच ही मर्यादा कवि जी ने अपनाई है। हुण इस ग्रंथ की जो प्रथमली रुत प्रारंभ कर रहे हैं उहदे विच भी यही निजमावली अनुसार धन कलगीधर पातशाह जी वालों उचारण किया होया मंगल भी इत्थे लिखदे है। सो मंगल है एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। एक नाम अद्विती दा है लसानी दा है ओंकार सर्वदा प्रकाशक है। श्री नाम जो श्रोमणी है, श्री नाम शोभा संयुक्त है, ये वो श्रोमणी है जो शोभा संयुक्त है जो वो कहिए वाहे गुरु है। वाहे नाम असचरज दा है, असचरज तो ऊपर कोई उक्ति नहीं होंदी, कोई भी असचरज तो ऊपर शब्द नहीं हुंदा। जिथे शब्द मुक जाते हैं उत्थे कह दईदा है बड़ी असचरजता वाली गल हुई, भाव उत्थे शब्द कोई रहा नहीं ते असचरजता कह दिता। सो असचरज नाम जिसते परे उकत नहीं कोई ताको नाम असचरज होई। सो वाहे नाम असचरजता दा है। फिर क्या जो असचरज महा बिस्मावत ताहे कहो मुख वाहे गुरु। जो असचरज है बिस्मावत है हैरान कर देने वाला है वो है वाहे गुरु। वाहे नाम असचरजता दा है, गो नाम अज्ञानता दे अंधकार दा है, रूह नाम ज्ञान दे प्रकाश करन दा है। जो अज्ञान दे अंधकार नूं मेट के ज्ञान दा प्रकाश हिरदे अंदर प्रकाशित कर देने वाला है ते असचरज स्वरूप है वो श्रोमणी वाहिगुरु है। सो वो जो वाहिगुरु है उस दी जी नाम वाहिगुरु जी सत्कार दा लफज है। वाहिगुरु जी की नाम दी दा है, वाहिगुरु जी दी फतह सदीव काल फतेह है ते फतेह वाहिगुरु दी ही है। अज्ञानता वस जीव सोचदा मैं फलाने काम च फतेह पा लई, पर फतेह केवल वाहिगुरु दी ही है ते सदीव फतेह है। इसे वास्ते गुरु पंथ दे विच वाहिगुरु जी का खालसा धन कलगीधर पातशाह जी ने लिखिया
ਤੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਅੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਯੁਗਤ ਭਗਵਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਭਗਉਤੀ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਸੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਹੇ ਖੜਗ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਅਥਵਾ ਭਗਵਤੀ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ, ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੜਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਤ ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਗਵਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਵੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਵਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਤਾਤਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਤੇਜ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਲ ਇਹ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਰਹਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਸੂਰਯ, ਗਗਨ, ਚੰਦਰਮਾ, ਲੱਖਾਂ ਤਥਾ ਅਸੰਖਾਂ ਇਹ ਤਾਰੇ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। 36 ਯੁੱਗ ਗੁਬਾਰ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ 36 ਯੁੱਗ ਗੁਬਾਰ ਕਰ ਕੁੱਪ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਆਪ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਰਹਾਏਂਦਾ। ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਅਫੁਰੀ ਅਫੁਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਤਾਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਾਤੇ ਭਇਓ ਤੇਜ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਏਕੋ ਹਮ ਬਹੁ ਸਿਆਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਨੋ ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਉਹ ਕਵਾਓ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਧੁਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਧੁਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਧੁਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਾਤ ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ, ਜਿਨ ਚੇਤੋ ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਇਓ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਯ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਰਮੇਟੈ ਤਾਹੇ ਨ ਮਾਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਆਦ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਤੇਜ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਉਹ ਸੁਨ ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਈ ਭਵਾਨੀ ਨਾਮ ਕਹਾਈ। ਉਹੋ ਹੀ ਭਵਾਨੀ ਕਹਾਈ ਹੈ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਤੇਜ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਕਿਹਾ। ਜਾਤੇ ਭਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਭਗਵਤੀ, ਭਵਾਨੀ, ਭਗਵੰਤ, ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨਗੇ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਭਗਵਤੀ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਸਹਾਇ, ਨਾਮ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋ। ਅਥਵਾ ਭਗਵਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਨਾਮ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਆਥਰੋਤ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਥਨੰ। ਅਥ ਨਾਮ ਹੁਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਥਮ, ਪ੍ਰਥਮਲੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਰਾਸਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤੇ 12 ਹੀ ਰਾਸਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ। 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹਨਗੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ। ਤੇ 2 ਐਣ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ, ਉਤਰੈਣ ਤੇ ਦਖਨੈਣ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਖਨੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਦੋਂ ਗਰੀਖਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਉਤਰਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਦੋ ਰਾਹ ਹਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਖਣੈਣ ਉਤਰੈਣ ਦੋ ਐਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦੋ ਐਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਥ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਥਮ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਮਲੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਥ ਨਾਮ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਥਨੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਯੁਗਤ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਮ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ। ਸਾਹਿਤਯ ਰਚਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਜਮੂਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਸ, ਸਾਰੇ ਮਜਮੂਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਬੰਧ, ਕਾਵਿ ਨਿਬੰਧ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਰਥਾਤ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਕਵੀ ਜੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨੰ ਕਹੀਏ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵ ਅਸਤੂ, ਵ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਤਿਅ ਸਰੂਪ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਵ ਅਥਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਵਸਤੂ ਹੈ, ਐੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਵਸਤੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਿਟੇ ਨਾ, ਜੋ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਥਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ। ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਲੇਪ ਸੀ, ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲੇਪ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਲੇਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਵਲ ਜਲ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਘੜੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ,
ਇਉਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਖੋਜੈ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਐ। ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਸ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨਗੇ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਚਤੁਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਐ, ਲੱਭਦੇ ਐ। ਬੀਨਤ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਐ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਨਤ ਨਾਮ ਵਿਤਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਐ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਰੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਲਖ ਲੈਂਦੇ ਐ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਚਿਤ ਚੇਤਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ। ਆਨੰਦ ਸਮਸਤ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਜੋ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਵਿਤਰੇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ੇਧ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਧੀ ਪੱਖ। ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੇਧ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਖੇਧੀ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਨ ਨੱਕ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਖੇਧੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਨਿਸ਼ੇਧ ਪੱਖ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਮੈ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਮੈ ਵਿਗਿਆਨਮੈ ਆਨੰਦਮੈ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਖੇਧੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਧੀ ਪੱਖ। ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਵਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜੋ अन्नमय कोश नहीं है पर अन्नमय कोश ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਧੀ ਪੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਪੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਨਿਸ਼ੇਧ ਪੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਖੱਟ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਲੱਖਣ ਤੇ ਖੱਟ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਦੇ ਲੱਖਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਨਤ ਵਿਤਰੇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਣ ਹੈ ਮਰਮ ਰਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਤਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੀਨ?
ਕੀ ਬੁੱਝਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਰੱਤੀ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਭੇਦ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ। ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮਗਰਤଃ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਾਣਦੇ ਐ ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਈਆ ਤਾਰ ਤਮਹਿ ਰਮ ਇੱਕ ਸਮਹਿ। ਇੱਕ ਸਮੈ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਤਾਰ ਤਮਹਿ ਰਮ ਇੱਕ ਸਮਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੈ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਤਾਰ ਤਮਹਿ ਰਮ। ਤਾਰ ਤਮਹਿ ਨਾਮ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਕੀੜੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤਥਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਨੁਸੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਤਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਫੈਲਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਸੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ, ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਨਯ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਿਆਥਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਾਰ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਐਸਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਰਤ ਗੁਰੂ ਜਨਾਏ ਜਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਣਾ ਦੇਣ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਣਾ ਦੇਣ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਉਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਿਆਸੂ ਤੂੰ ਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ,
ओ तू जागृत सुपन सुषुप्ति जां तुरिया, ये भी तू नहीं है। गुरबाणी अंदर कथन है ना, जागृत सुपन सुषुप्ति तुरिया, ये भूपत की चारों पुरिया। इन्हां अवस्थावां दा राजा है वो, पर ये अवस्थावां नहीं है। क्योंकि अवस्थावां आउंदियां, अवस्थावां मिट जांदियां। अवस्था हमेशा एक नहीं रहिंदी, जागृत हमेशा रहिंदी है, ये भी हमेशा नहीं रहिंदी। जागृत मिटदी है, स्वप्न अवस्था आरंभ हो जाती है। स्वप्न अवस्था मिटदी है, जागृत आ जाती है। कदे कदे जागृत स्वप्न दोनों नूं लंघ के सुषुप्ति अवस्था विच भी पहुंच जाता है। कदे कदे कोई विरला जागृत सुपन सुषुप्ति तिन्नां नूं लंघ के तुरिया विच भी पहुंच जाता है। पर अवस्थावां चारों ही बनदियां मिटदियां। मता भुलेखे च रहना, तुरिया हमेशा बनी रहिंदी है, ऐसा नहीं है। जागृत भी बनती है मिटती है, स्वप्न भी बनती है मिटती है, सुषुप्ति भी बनती है मिटती है, तुरिया भी बनती है ते मिटती है। पर तू कौन है? गुरु जनाउंदे, गुरु दसदे है। जिवें ब्राह्मणां दे विच, जिवें पंडितां दे विच, जिवें पंडितां दीयां भिन्न भिन्न जातियां ने, उन्हां गोतां हुंदियां, उन्हां विच एक हुंदे अवस्थी। पंडितां विच एक गोत है, उन्हां दी अवस्थी। सो गुरु जना देंदे है कि जीव तू अवस्थी है, अवस्था नहीं है, तू अवस्थी है, अवस्था दा मालक है। जागृत एक अवस्था है, तू एदा मालक है, इनू प्रकाशन वाला है। जागृत विच तू व्यापक है, पर तू जागृत नहीं है, तू जागृत दा प्रकाशक है। जागृत अवस्था दा तू राजा है, तू ओ भूपत है। ये भूपत की चारों पुरिया, तू अवस्थी है। स्वप्न तू नहीं है, पर स्वप्न दा प्रकाशक तू ही है। तू अवस्थी है। जिवें एक रथ हुंदा है, ते रथ जिहड़ा है उहदे उत्ते जिहड़ा बैठा होया है, जिहड़ा उहदा मालक है, वो रथी है। रथ चलदा है, रथ रुकदा है, पर रथी उत्ते बैठा होया, वो सवार है। इसे तरह अवस्थावां चलदियां हन, रुकदियां हन, बनदियां हन, मिटदियां हन। तू अवस्थी है, अवस्था दा मालक है। वो अवस्था चाहे तुरिया होवे, चाहे स्वप्न सुषुप्ति जां जागृत होवे। इनू सतगुरु सुखेन ढंग नाल इस तरह भी समझाउंदे है। जैसे मिट्टी लई है, मिट्टी नू गोल कर लिया, गुन्नी है ना पानी विच, ते गोल आकार दी बना लई, जिवें बांटा हुंदा है। वो मिट्टी दी एक अवस्था है। उस मिट्टी नू फिर वट्टी वांगू कर लिया, लम्मी बना लिया, गोल, जिवें वट्टी वट्टी दी है ना, इउं गोल कर लिया उसे मिट्टी नू। हुण वो जिहड़ी गोल कर ली है, ਉਹਨੂੰ नप के चपटी बना लिया। मिट्टी ਉਹੀ है, ਉਹਨੂੰ चपटी बना लिया, चपटी बन गई है। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ दोनों किनारियां तो जोड़ के गोल कंगण वांगू बना लिया, जिवें कंगण ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ गोल एक अवस्था है मिट्टी की, पर मिट्टी गोल नहीं है ना। लम्मी वट्टी वर्गी वो अवस्था है,
इसे प्रकार चपटी एक मिट्टी की अवस्था है। वास्तविक की है? वास्तविक तो मिट्टी ही है ना। ਉਹਦਾ सही स्वरूप ਜਿਹੜਾ सत्य स्वरूप है वो तो मिट्टी है। वो तो मिट्टी दियां अवस्थावां हनगियां। वो गोलकार है, वो लम्मी हो गई वट्टी वर्गी, वो चपटी बना ली है, वो कंगन वर्गी बना ली है। इसे तरह हे जीव तू अवस्थी है मिट्टी वत। ये तेरियां अवस्थावां हनगियां जागृत सुपन सुषुप्ति तुरिया, हमेशा नहीं रहने वाली, बनदियां मिटदियां, बनदियां मिटदियां। जब कोई सुषुप्ति का आनंद मान के आउंदा है उन्होंने लगता है कि सुषुप्ति हमेशा बनी रही, क्योंकि जदों बाहर आउंदा है ना तो कहंदा बहुत आनंद आया, इन्नी गाढ़ी नींदे सुता मैनू पता ही नहीं लगा, बहुत आनंद आया, मैनू पता नहीं लगा, बहुत आनंद आया। ये किन्ने अनुभव किया? वो अवस्थी सी उत्थे, सुषुप्ति अवस्था दा मालक अवस्थी उत्थे सी जिन्हें ये गल दा अनुभव किया। ते सुषुप्ति नूं लंघण वाला कोई कोई विरला गुरमुख साधना द्वारा तुरिया विच पहुँच जाता है ते चाहुंदा है कि ये अवस्था हमेशा बनी रहे, पर ऐसा हुंदा नहीं है। अवस्थावां बनदियां हन मिटदियां हन। तां ते सावधान रहने वास्ते क्या है ना, सावधान एकाग्र चीत। जिन्हों पूर्ण ज्ञान भी हो जाए ना उन्हों भी सावधान रहने वास्ते क्या है, क्योंकि ज्ञान वो दीपक है, भावें उहदे विच समर्था है अन्य दीपक जिहड़े बुझे उन्होंने प्रज्वलित करन दी, पर यह ज्ञान दीपक माया दी तेज आंधी, वकारां दी तेज आंधी दे नाल भी बुझण दी संभावना रखदा है, बुझ सकदा है। इस वास्ते मतां भुलेखे च रहना, तुरिया अवस्था हमेशा रहिंदी है। जिहड़ा अवस्था नूं अपना स्वरूप समझेगा वो पूर्ण ज्ञान दी मंजिल तो हाले थोड़ा उरे है। जिन्हें अवस्था नूं अवस्था समझ के कि इनू मैं प्रकाशन वाला, मैं अवस्थी हाँ, ये मेरियां हनगियां, मैं इन्हों प्रकाशदा हाँ, पर मैं इन्हां तो निराला, इन्हों प्रकाशन वाला अवस्थी हाँ। जिहड़ा इस गल नूं समझ लैंदा है उन्हों फिर माया प्रभावित नहीं कर पाउंदी। वो फिर हमेशा चाहे वह जागृत विच होवे तां भी आनंद विच लीन रहेगा, क्योंकि उन्होंने पता है मैं अवस्था है ही नहीं, अवस्था बननी है, अवस्था मिटनी है, मैं अवस्थी हाँ। वो स्वप्न विच भी आनंदत है, जागृत विच भी आनंदत है, सुषुप्ति विच ते सुखोक्ति विच भी परम आनंद नूं माणदा है। सो ये गूढ़ रहस्य है, आपो नहीं जानिया जा सकता। गुरु जनाए जिस, जिन्हों गुरु सतगुरु जना देन, जिन्हों सतगुरु जी ये गल समझा देन वही समझ सकता है। ते जिन्हों गुरु जना देंदे है अपन पाओ स्वरूप, जिन्हों गुरु बुझा देंदे है मोह विषय विस्तार। वो फिर मोह आदि जिहड़े विषय है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये जिहड़े विषयां दी विस जहर है, विषयां दी जहर, विषयां दा नशा जिहड़ा इनू उतार के ला के ते तारत भव सागर तो तार दिंदे है। सतगुरु भव सागर तो पार कर दिंदे है, सतगुरु भव सागर तो कल्याण कर दिंदे है। सो ये सतगुरु जी ही भव सागर तो तारन वाले है। ये गूढ़ रहस्य सतगुरु द्वारा ही जानिया जा सकता है।
सो इस अज की कथा विचार जिहड़ी है वो इत्थे समाप्ति करते हाँ। जिथे गूढ़ रहस्यमयी ये वस्तु निर्देशक मंगल विच कवि जी ने बा कमाल ज्ञान वर्णन किया है, उथे बा कमाल कविता भी है। थोड़ा ध्यान देना, कवि जी लिखते तार तम है रम एक समय है पार ब्रह्म बिस तार। कविता भी बा कमाल है। कवि संतोख सिंह जी की पंक्ति के आरंभ विच भी तार लिखे है, अखीर विच भी तार लिखे है। इनू कहते उपक्रम उपसंहार। जिथों गल आरंभ की उथे समाप्त करनी है। उपक्रम उपसंहार। तार तम है रम एक समय है पार ब्रह्म बिस तार। तार तो आरंभ करके फिर तार। अगली पंक्ति तारत गुरु जनाए जिस मोह विषय बिस तार। तार तो आरंभ करके तार ते समाप्त कर दे। कवि संतोख सिंह जी वर्गा कोई कवि नहीं होया। बा कमाल कविता कवि संतोख सिंह जी की है। ते गुर इतिहास की जिन्हों ने ये महान वड्डी सेवा कमाई। देखो चाहे इतिहास होर भिन्न भिन्न ग्रंथों विच अन्य विद्वानां ने लिखिया, पर दसों ही पातशाहियां दे इतिहास का जो आधार है वो सूरज प्रकाश। इनू आधार आसरा बना के जे किसी ने कुछ होर ग्रंथ लिखे है या होर पोथियां लिखियां ते आधार ते मूल सूरज प्रकाश ही है। जिहड़ा पढ़दा है विचारदा है सुनदा है फिर पता लगदा है। बहुत वड्डा ग्रंथ है सूरज प्रकाश। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी जिड्डे करीब 3 ग्रंथ बन जाने, एडा वड्डा ग्रंथ है। रोज लगातार 1 घंटा कथा विचार करिए तो करीब 7 साढ़े 7 सालों विच कथा संपूर्ण हुंदी है। तो एक अद्धा दिन पढ़िया कि नहीं पढ़िया तर्क है। इथों गलत लिख दिता है, इसे गलत कह दिता, आ गल गलत है। बिना विचारे तो गलत कह देना नियाणियां दी खेड हुंदी है। विचार के बोध लगता है कि वास्तविक की कथन किया गया है। पढ़ांगे विचारांगे सुन 7.5 साल कोई लावे इस ग्रंथ नूं पढ़न सुनन ते विचारन विच, ते 7.5 साल पढ़ के किसी अध्यापक कोलों पढ़ना है, किसी विद्वान गुरमुख कोलों पढ़ना है, ते पढ़ के विचार के सुने 7 सालों का ये जिहड़ा है ना अभ्यास करे, वही मनुख फिर इस ते तर्क उठावे तां मनन विच आउंदा। भाव फिर उन्होंने बोध हो जाता। तर्क उठाउण वाली गल रह नहीं जाती, क्योंकि प्रत्येक मन विच उठण वाले सवालों दे उत्तर कवि जी ने गुरु मुख तो इस ग्रंथ विच उचारण किए हुए हैं। बहुत गुरु तथा गुरसिखां दी सिक्खी दी पंथ दी महिमा इहदे विच है, पर पढ़ सुन के पता लगता है तर्कां उही उठाउंदे है जिन्हां ने ना पढ़िया ना विचारिया है। कोई एक अध गल विचों फड़ लई है उहदे ते तर्क उठाउणी है। ये अज्ञानता तथा जड़ता तथा मूर्खता वाली गल हुंदी है। किसी भी गल ते तर्क उठाउण तो प्रथम विचार करनी चाहिए, किते मेरी समझ छोटी ते नहीं है। हो सकता गल बहुत रहस्यमयी होवे, मेरी बुद्धि उन्नी पकड़ ना कर रही होवे। समय दे नाल जिहड़ी गल अज पकड़ विच नहीं आउंदी, अपने जीवन काल दे विच प्रत्येक जीव ने अपने जीवन काल दे विच इस गल दा अनुभव जरूर कीता होवेगा। जिस गल नूं 10 साल पहलों गलत कहिंदे सी, वो गल जद अज उम्र हंडा के वेखी विचारी ते पता लगा वो सही सी।
फिर गल सही सी कि आपां सही सी, अर्थात अपनी बुद्धि उदों उन्नी पकड़ नहीं सी कर रही गल दी, ते कह दिता ये लिखिया गलत है, आ इथों गलत गल नहीं। विचार अपनी समझ जिहड़ी है वो छोटी पै जाती है। जद विचार के पता लगता है कि सही ते गलत की है, बिना विचारे पढ़े सुने तो कुतर्क उठाउणी, शंका उठाउणा, ये नियाणियां दा खेड है अथवा मूर्खां दा खेड है। गुरमुख तर्क करन दी बजाए विचार करदे है। जे गुरमुख तर्क करदे है ते उहदे विचों ज्ञान लभण दी चेष्टा करदे है, ना कि मूर्ख अते नियाणियां वांगू हुजतां करदे है।